सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के आजिर भाग 29 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्ले लिस्ट को विजिट करंतु सबू कहानी आपण माने पाई परिबे। लेखा लाब आड़क चली आज निश्चय से पवन प्रश्नर उत्तर देदेव। रंजन कौन भावुची निजकू कि से भी देखई देव म से दुई पाद आग को बढ़ई। हे भगवान ये कौन करने मते आज नेउथिल मु कौन करने को जाऊली। लेखा क्रोधर भौरी भितर बाहरी निजको धिक्कार करुछि। मु रंजन को भूलिबी एमिति कौन केबे संभव निजको निजे कहिला लेखा। आग को चाहिला लेखा जेमिति आगरे रंजन ता बाट ओगाड़ी ठिया होइछि। आउ मुह सुखई कहूछि सतरे तू मते भूली जीवु। तो बिना मो विषय केबे भाबिछु कौन करने को जाऊलु। एबे तो सबू प्रश्नर उत्तर घर को आसिले देवी। एई चंडी जा हॉस्टेल जा। एबे लेखा प्रकृतिश हला जो दुई पद आग को बढ़ई पुणी पछकू फेरई नेला। से दौड़िला एक निश्वास हॉस्टेल को। निजकू निजे केते गाली कला तार हिसाब नहीं। कहिला लेखा निजकू एमिति भाबिली मते क्षमा करिबु रंजन। तो बिना मु केबे निजकू कल्पना भी करिनी। हॉस्टेल ले ताकू देखी स्नेहा पचाला आज कौन फिजिक्स ट्यूशन नहीं कि मन हेलानी गली नहीं। पळे आसिली हॉस्टेल आज पढ़ा को इच्छा नहीं। मन को ठीक कर सांग। से तुमको मिछरे छोट पिला बोली कुहेनी। तुमको से ठीक जानी आउ परखी। लेखा आउ किछि न कही बहीपत्र धरी छात उपरकू पढ़िया पई गला। भाबुछि एई सबु धंदारे मनीष बहुत समय नष्ट कर साराणी। आउ नुह पाठ ही पाठ केवल एबे। लेखा उपरे अध घंटा पढ़ी कि नहीं। तलू मेट्रन कुमुदा मौसी लेखा को डाक पकेला। लेखा तो फोन आसी घर रे। लेखा पुणी तलक दौड़ी दौड़ी जाई फोन उठैला। हे भगवान टिके शांति रे पढ़ी बसिला बेलकू से पाखरु लेखा जेजेमा बड़मा माँ समस्ते बारी बारी करी लेखा सह कथा हेले। लेखार जेजेमा जोर दे कहले शिवरात्रि रे घर को आसीबाकू। आउ तांकरी गाँ शिव स्वप्नेश्वर पाखरे प्रतिवर्ष परी ए वर्ष भी से जेमिति जागर जलिब। लेखार आउ ना करिवार जू नहीं। जेजेमा कथा केमिति बा भांगिब। से जेते भी पढ़ा थाउ ताकू जेमिति हेले जीवाकू पड़िबो गाँ को शिवरात्रि रे। 5 दिन पर लेखा शिवरात्रि पई घर को आसीबाकू बस धरिला। मनरे घर को आसीबाकू आउ सराग नहीं। जार आकर्षण ताकू घर को टाणी आने आउ से आकर्षण भी नहीं तार। कौन पाई जीव से के जानी। शिवरात्रि रे कौन रंजन घर को आउ आसीबो। ता हिरोइन आउ से बौल गछ छड़ी गाँ रे आउ तार किए बा सेमिति अछि जे आसीबो। से काहेकि ता विषय एते भाबुछि ना आउ से भाबिबो नहीं। से जेतेबेले ताकू पर करिदेला लेखा आखि जकई आसिला। हौ भलरे था रंजन। लेखा दिन 3टा पाखापाखि घरे पहुँचला। हॉस्टेलू व्रत रखिछि। रातिरे पुणी महादेवंको पाखको जागर जलियाको जीवाकू पड़िबो। लेखार मनरे किछि खुशी नहीं देखी तार बड़मा टिके चिंतारे पड़िले। बाहाघर आगुरु से लेखा को निज झियो परी देखंती। तेणु तार मन विरसर कारण कौन बोली से खाली भाली हेउछंती। रंजन भी राति बस रे आसी भोर भोर गाँ रे पहुँची। से भी जानिनी लेखा घर को आसीछि कि नहीं। मन भितरे तार भी हरस नहीं। जदि लेखा न आसीथिबो ताहाले ए परीक्षा समय आसीबाटा व्यर्थ होई जिवो। ता मनरु सबु संदेह दूर करिबा निहाती आवश्यक। कौन कौन मनरे भाबी नेछि के जानी। दिन 4टा बेलकू लेखा दीपा आउ तार बड़मा माँ समस्ते गाँर महादेवंको पाखकू पूजा आउ पानी ढालिबाकू गले। दिन जाक लेखा किछि खाइनी। एबे सिना पूजा कले से टिके प्रसाद खाइबो। पूजा करी गला बेलकू लेखार अभिमानी मनटा एणे तेणे बुलुछि। मन को केते आकट करि सारलाणी। काहेकि खोजुछु काहाकू खोजुछु रे अबुझा मन। सेमाने समस्ते जेतेबेले मंदिर रंजन घर आग देई जाउथिले लेखा थरे ता घर आड़े नजर बुलेई आनिला। ना रंजन तांकू कोहुटी भी देखा गलानी। से आउ काहेकि गाँ को आसीबो। एठी तार आउ किए बा अछि। ता हिरोइन तो कटक रे। मंदिर रे भिड़ कमी जाइथिला। तेणु शीघ्र पूजा काम भी सरीगला। मंदिर पाखरे भी लेखा आखि रंजन को खोजुची खाली। मंदिर पाख आउ स्टेज को
ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ପାଇଁ ରଖି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲେଖାକୁ ଆସି ପାଣି କି ଫଳ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବଡ଼ମା କହିଲେ, ଲେଖା ଆସ ଖାଇଦିଅ କ'ଣ ଟିକେ, ନହେଲେ ରାତିରେ ବସି ଜାଗର ଜାଳିବ କେମିତି? ଲେଖା ମନ ନ ଥାଇ ବି କ'ଣ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜୁ ବାଜୁ ଲେଖା, ଦୀପ ଆଉ ବଡ଼ମା ଜାଗର ଜାଳିବାକୁ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖା ମହାଦେବଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲା ଆଉ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସହସ୍ର ଦୀପମାଳା ରାତିର ପରିବେଶକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ନନାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନିନାଦ ଭାସି ଆସୁଛି। ଲୋକ ଗହଳି ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଅପେରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନହେଲେ ଲୋକେ ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା କେମିତି ବସିବେ ଯେ? ଲେଖାର ନଜର ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେତେ ବାର ବୁଲି ସାରିଲାଣି। ନା, ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେ ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ଅପେରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖାର ମନ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ। ଖାଲି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଛି। ହଠାତ୍ ତାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ରଞ୍ଜନ। ଆଖି ଦୁଇଟି ତାକୁ ଏକଲୟରେ ଅନେଇଛି। ଲେଖା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ସହସ୍ର କଦମ୍ବ ଫୁଟିଗଲା। ନିରସ ମନ ଭିତରେ ଉଛୁଳା ନଈର ଧାରଟିଏ ବହିଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ପାରୁନି। ପୁଣି ସେଇ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ଲେଖାର ମନୋଭାବ ପୁଣି କଠୋର ହୋଇଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନଠାରୁ ଆଖି ଫେରେଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଅନେଇଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସେଇ ଚିରାଚରିତ କାହାଣୀର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମ, ଜୀବନ, ମିଳନ, ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଦୁଇଟି କୋମଳ ମନ ମିଳନ ଆଶାରେ ଖୁବ୍ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ସେମିତି ରାତିଯାକ ଲେଖା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିଛି। ଲେଖା ବାଁରେ ଯେତେଥର ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖୁଛି, ରଞ୍ଜନ ଆଖି କେବଳ ତାରି ଉପରେ। କି ବେହିଆ ପିଲାଟା କେଜାଣି? ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଛି। ନାଟକ ବି ଯବନିକା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ନାଟକର କାହାଣୀରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଲେଖା ଦୀପରେ ବାକିଥିବା ଘିଅ ଆଉ ବତୀକୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା ବାସୁଆ ପାଖରେ ଜାଳିବାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଲେଖା ଦୀପର ଘିଅ ଆଉ ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ ଆଗରେ ଢାଳି ନିଜ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛି। ପଛରୁ ତା ହାତଟିକୁ କିଏ ଟାଣି ଧରିଲା। ଲେଖା ବୁଲି ଦେଖିଲା, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତା ରଞ୍ଜନ। ଏଇ ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ। ଏମିତି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା, ଛାଡ଼ିବିନି। କ'ଣ କରିବୁ ମୋର? ଲେଖା ସେମିତି ରଞ୍ଜନକୁ ପଛ କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ଜୋରରେ ଲେଖାର ହାତ ଭିଡ଼ି ଦେଲା ନିଜ ଆଡ଼କୁ। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ସହ ତା ଆଖି ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିର ଭାଷା ତ ଝଟ୍ କରି ପଢ଼ିନେଲେ। ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଶୁଖି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଖୁସିର ଝଲକ ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ଲେଖାର ଏମିତି ଉଦାସ ମୁହଁଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଏ ଲେଖା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କେମିତି ଦିଶୁଛୁ ତୁ? ଲେଖାର କ୍ରୋଧ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା, ତୋ ହିରୋଇନ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନା ତୁ। ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ମୁଁ ମରିଗଲି କି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଛି, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କେବେ ଏମିତି କହିବୁନି। ଲେଖା କହିଲା, ମୋ ହାତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୋତେ। ଭୋର ଭୋରର ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଲେଖାର ରାଗ ଅଭିମାନ ଭରା ମୁହଁକୁ ଘନ କେଶ ରାଶି ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତା ମୁହଁରୁ ବାଳତକ ଆଡ଼େଇ କହିଲା, ହଉ, ଯାହା ଗାଳି ଦେବାର ଅଛି ଗାଳି ଦେ ମତେ। ପାରୁଛୁ ତ ଦୁଇ ଥାପଡ଼ ବି ମାରିଦେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା କହନି। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କେଡ଼ିକୁ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି ତୁ କହନି। ସେ ତ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା ମୋ ସହ। ଆଉ କି? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିଲା, ତତେ କିଏ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ନା? ଆଉ ସେ ତ ତୋ ସହ ଗୀତ ଗାଇଲା, ନାଟକରେ ତୋ ହିରୋଇନ୍ ହେଲା, ଆଉ ତୁ ତା ସହ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଗଳ୍ପ ଆଳାପ ବି କଲୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଲେଖା ଏତିକି କହି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କଥା ଶୁଣି ଅତି ଦୁଃଖରେ ବି ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ମନରେ ଏତେ ଈର୍ଷା? ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଗଲା, ତା ଅଜାଣତରେ କାନରେ ହାତ ବାଜି ଲେଖାର ଇୟରିଂ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କାନ ରିଙ୍ଗଟି ଉଠେଇ ନେଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିଗଲା ତାର। ହଉ,
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛି। ତୋ ଘରକୁ ଯିବାର ବାହାନା ବି ଭୋଳାନାଥ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ କେମିତି ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି ଦେଖିବି ଆଉ। ଲେଖା ତା ବଡ଼ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଡ଼ମା କହିଲେ, ଏତେ ଡେରି ହେଲା ଯେ ମା? ନା, ସେଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ। ଦୀପା କେତେବେଳୁ ନାଟକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ନାୟକ ନାୟିକାର ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଦୂରରୁ ତାକୁ ଅନେଇ ହସୁଛି। ଲେଖାକୁ ଏବେ ଖୁବ୍ ରାଗ ଆସୁଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଏମିତି ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ହସ ହସିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେମିତି ଆଉ। କେବେ ନୁହଁ, ସେ ନାଟକ ଆଉ ସେ ଡୁଏଟ୍ ଗୀତ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଭୁଲିବିନି। ରାତି ପାହିଲା। ଲେଖା, ଦୀପା, ବଡ଼ମା ଜାଗର ଜାଳି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲେଖା ଗାଧୋଇ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରି ଶୋଇଗଲା। ହେଲେ ନିଦ କ'ଣ ଆସୁଛି? ରାତି ସାରା ଅନେଇକି ବି ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ ତାର। ଦିନ 11ଟା ହେବ, ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି। ଉଠିପଡ଼ି ମୁହଁରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲା ତାର ଗୋଟେ କାନ ରିଂ ନାହିଁ। ସେ ଝଟ୍ କରି ଉଠି ବସିଲା। ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଲା ସତରେ ନାହିଁ କାନ ରିଂଟା। ସେ ପୂରା ଘର ଖୋଜିଲା, କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ସୁନା ହଜିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ମା। କୋଉଠି ହଜିଲା କେଜାଣି? ଲେଖା ମନେ ପକେଇଲା, କାଲି ରାତିରେ ତ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘିଅ ବତୀ ଜାଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ପରଠୁ ବୋଧେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ। ସେ ଦୀପାକୁ କହିଲା, ଚାଲ ତ ଖୋଜିବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଦିଦି, ମୁଁ ଯିବିନି। ଜେଜେମା ରାଗି କରି କହିଲେ, କି ନିଦ? ଏବେ ଯା, ନାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଜିବୁ। ଦୀପା ଗାରୁ ଗାରୁ ହୋଇ ଲେଖା ସହ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଲେଖା ଆଉ ଦୀପା ଉପରେ। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ପଡ଼ିଲା। ସେ ପକେଟରୁ ରିଂଟି କାଢ଼ି ଟିକିଏ ହସିଦେଲା। ଯା ଯା ଚଣ୍ଡୀ, ଭଲ କି ଖୋଜ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଡ଼ିଆ ପୂରାପୂରି ସୁନସାନ୍ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଦୀପା, କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ କିରେ? ନାନୀର କାନଫୁଲ କୋଉଠି ଖସି ପଡ଼ିଛି ତ, ସେଇଟା ଖୋଜୁଛୁ? ଲେଖା ଟିକିଏ କଣେଇ ଚାହିଁ ଦେଇ ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୀପା ଶେଷରେ ରାଗିକରି ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ନାନୀ, ତୁ ତୋର ଖୋଜ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି। ଲେଖା କାଲି ଯୋଉଠି ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ଧରିଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ପୂର୍ବ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଆଉ ଆଜି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତଟି ଧରି କହିଲା, କେତେ ରାଗୁଛୁ ଯେ? ଏଥର ତ ଭଲରେ କଥା ହ ମୋ ସହିତ। ତୋ କାନଫୁଲ ମୁଁ ଖୋଜିଦେବି, ପ୍ରମିଜ୍। ଲେଖା ଏବେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ହାତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ସେ ଝିଅ ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ଏଚଓଡିର ଝିଅ। ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଆନୁଆଲ ଡେ ନାଟକରେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଡରେଇଲେ। ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ କହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଫେଲ୍ କରେଇଦେବ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ରାଜି ହେଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ଲେଖା କିଛି ନ କହି ପୁଣି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ହଁ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲି ବୋଲି? ଆରେ ଆମ ଲ୍ୟାବ୍ ପାଖରେ ସେ ବଉଳ ଗଛ। ସେଇଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବାହାରିଲି ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆନୁଆଲ ଡେ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କହ? ଲେଖା ଏଥର ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କେତେ ଥର କଥା ହୋଇଛୁ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ କହିଲା, 2 ଥର ମାତ୍ର କଥା ହେଇଛି। ରଞ୍ଜନ ଟିକିଏ ସମୟ ରହିଯାଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ବଉଳ ଗଛ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୁ ତ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ କଲେଜ ଆସିଥିଲୁ। ଲେଖା କିଛି ନ କହି ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହିଲା, ତୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇ ଆସିଲୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାବିଲୁନି? ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ। ସେ ରାତିରେ ତୋ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ନା ମୁଁ ଖାଇଛି ନା ମୁଁ ଶୋଇଛି। କୋଉଠି ରହିଲୁ କି ବାରିପଦା ଫେରି ଆସିଲୁ ଭାବି ଭାବି ରାତି କଟିଲା। ବାପା କେତେଥର ପଚାରିଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। କିଛି କହିପାରିଲିନି ବାପାଙ୍କୁ। ଲେଖାର ପୁଣି ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଲା। ସେ ରାତି କଥା ତାର ବି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଜାଣିଛି ତୁ ବି ସେ ରାତିରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ସକାଳେ ରିକ୍ସା ଧରି ବାରିପଦା ଫେରି ଆସିଥିଲ ତମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ସକାଳେ ରିକ୍ସା ଧରି ଆସିଥିଲୁ ବୋଲି ଏ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି?
ସେ ରାତି ପରା ତୁ ମୋର ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ଖାଲି କାନ୍ଥ ଏପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପାଖରେ ତୁ। ହଁ, ତୋ ସାଙ୍ଗର ନାନୀ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ। ବାପା ଯୋଉଠି ଘର ନେଇଛନ୍ତି ପଛ ଘର ତୋ ସାଙ୍ଗର ନାନୀଙ୍କର। ସେ ରାତି ତ ଯେମିତି ପାହିଲା ସକାଳେ ଛାତକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ତୁ ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ରିକ୍ସାରେ ବସୁଛ। ତତେ ଡାକିଲି ବି, ହେଲେ ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁଲୁ, ହେଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖିଲୁନି। ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ମନରେ ଏବେ ସେ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଜଳ ଦିଶିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଏତେ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି ସେ ରାତି। ଲେଖା କହିଲା, ସେଇଆ ଆଉ। ସେ ରାତି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତୁ ଯେମିତି ସେଇଠି କୋଉଠି ଅଛୁ। ଡାକଟିଏ ଦେଲେ ତତେ ଶୁଣାଯିବ। ହଁ, ସତରେ କି? ଟିକେ ମଜା କରି କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଏବେ ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଅଭିମାନ ରାଗର ବାଦଲ ହଟିଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଲିମିଲି ଖରା ଉଇଁ ଆସିଲାଣି। ଲେଖା ମୁହଁର ହସ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଆହା, ମୋ ଲେଖା ହସିଦେଲେ ମନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ। ସେ ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ସବୁ ଉଦାସ ଉଦାସ ଲାଗେ। କେମିତି ବୁଝେଇବି ଏ କଥା ତାକୁ? ଏଡ଼ିକି ଅବୁଝା ହେଲା। ବୁଝିଲେ ପୁରା ସୁନା ଝିଅଟିଏ, ଆଉ ଅବୁଝା ହେଲେ ଆହୁରି ନିଜର ଲାଗେ ମୋତେ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମୁହଁରେ ବି ଚେନାଏ ହସ ଖେଳିଗଲା। ଲେଖା ଏଥର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରିଙ୍ଗ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ୁଥିଲା ଯିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାର ହାତ ଧରି ଅଟକେଇ କହିଲା, ମୁଁ ପରା ଖୋଜିଦେବି କହିଥିଲି। ତୋର କୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ନ ରଖିଛି କହିଲୁ? ହେଲେ ତୋର ତ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଏତିକି କହି ପକେଟରୁ ରିଙ୍ଗଟି ବାହାର କରି ଲେଖା ଆଗରେ ମୁଠେଇ ଧରିଲା। ଖୋଲିଲୁ, କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ? ଲେଖା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ରଞ୍ଜନ ହାତ ମୁଠାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଗ କହ, ମୋ ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଲେଖା ଏଥର ଲାଜ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ନିଜ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଏଥର ନିଜ ହାତ ମୁଠା ଖୋଲି ଲେଖା ଆଗରେ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ତ ନେ। ଲେଖା ନିଜ କାନ ରିଙ୍ଗ ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଟି ଯଦି ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଏ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହୁଏ। ଲେଖା ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ସେତେବେଳୁ। ତୋ କାନ ରିଙ୍ଗ ଖୋଜିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ ବୋଲି କହିବା ଜାଗାରେ ଆହୁରି ମୋତେ ଜେରା କରୁଛୁ। ରଞ୍ଜନ ଏଥର ଅଭିମାନ କରି କହିଲା। ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆହା ଲୋ, ମୋର କି ରାଗ! କେତେ ରାଗି ଆସେ ତତେ? ନା, ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ତୁ ତୋ କେବେଠୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ରାଗିବି ଯେ ତୋ ଉପରେ? ଲେଖା ପୁଣି ହସିଦେଲା। ଏଥର ରଞ୍ଜନକୁ ତା ପୂର୍ବ ଲେଖା ମିଳିଗଲା ଯେମିତି। ରିଙ୍ଗଟି ତା ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ଏଇଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତୋ କାନରୁ। ସେତିକି ବେଳେ ପାଇଥିଲି ବା। ହଉ, ଏବେ ଯା ଘରକୁ। ଦୀପା ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ବସି ଢୋଳାଉଛି, ନହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ସେଇଠି। ତାକୁ ତ ଖାଲି ନିଦ ଆଉ। କହିଲା ଲେଖା, ଖରା ହେଲାଣି, ଯା ଘରକୁ। ନାଇଁ, ତୋ ଘରକୁ ଆସିବି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ଗୋଟାଏ ବାଜିଲାଣି, ଜଲ୍ଦି କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପିଟି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହୁଣ୍ଡି କୋଉଠିକାର? କେବେ ବୁଝିବ କେଜାଣି? ଲେଖା ଭାବୁଛି, ରଞ୍ଜନ ଏବେ ତ କହିଦିଅନ୍ତା ସେ ମୋତେ ଲେଖା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ହେଲେ ସେ ଏଥର ନିଜକୁ ରୋକିନେଲା। ଯୋଉ ରଞ୍ଜନ ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମନ କଥା ଜାଣିପାରେ, ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ? ସେ କାହିଁକି ଉପରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଥର ପଚାରିବ? ଲେଖା ମନରେ ପୁଣି ହାଲକା ଅଭିମାନ ଭସା ବାଦଲ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ତା ଯିବା ବାଟକୁ କେମିତି ଅବୁଝା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ଦୀପା ପାଖକୁ। ଲେଖା ଦୀପାକୁ ଢୁଳାଉଥିବାର ଦେଖି କହିଲା, ଉଠୁ ଉଠୁ, ତୁ ମୋ ରିଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୋଜିଦେଲୁ, ବୁଝିଲୁ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ନାନୀ, ରିଙ୍ଗ ପାଇଲୁ? ଲେଖା ହାତ ମୁଠା ଖୋଲି ଦୀପାକୁ ରିଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲା। ସେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ମିଳିଗଲା ଆଉ, ନହେଲେ ଜେଜେମା ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ଆଜି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏଥର ବି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କିଛି କହିଲାନି। ହଉ, ନ କହୁ, ଦେଖିବି କେତେ ଦିନ ନ କହିବ। ଲେଖା ଦୀପା ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଘର ଆଗରେ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଦେଖା ହୋଇଗଲେ। ସେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଖରାବେଳେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଦୀପା କହିଲା, ନାନୀର କାନଫୁଲ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତ, ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମିଳି ବି ଗଲା।
ସେଇଠି ପଡ଼ିଆରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା କାଲି ରାତିରେ। ଭଲ କଥା। ଲେଖା ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁନୁ ମା। ନାଇଁ, ଡେରି ହେଲାଣି ବଡ଼ ବାପା। ସେତିକିବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି ଦୀପା ଆଉ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଦୀପା ତା କ୍ଲାସରେ ପଢ଼େ, ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଦୀପା ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତା ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜନ ବାପା ବି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲେଖା ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ଦେଖିଲା ସୋଫା ଉପରେ ରଞ୍ଜନ ବସିଛି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଏବେ ତ ସେଇଠି ଥିଲା, ବିଜୁଳି ନା କ'ଣ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ। ଲେଖାର ଆଖି ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ଆଖି ତଳକୁ କଲା। ରଞ୍ଜନ ବି ଲେଖାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଲେଖା ଆଉ ଦୀପାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ଆରେ ଲେଖା, ଆସ ଆସ, ଆଉ ଘରକୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କହିଲା, କାଲି ଆସିଥିଲି, ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ବାରିପଦା ଚାଲିଯିବି। ହଁ, ଖୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ ଏଇଠି ଆସି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଆଉ। ଲେଖା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ବଡ଼ ମା। ରଞ୍ଜନ ମା କହିଲେ, ବସ ଲେଖା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ସେଦିନ ରଞ୍ଜନର ଡାଏରୀ ପଢ଼ି ଊଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ରଞ୍ଜନର ମା ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଘରେ ତମ ବଡ଼ ମା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଉପବାସ ବାସି ଆଜି ଖିଆ ହେବ? ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଲେଖା, ତମର ସାନ ଭାଇ କି ଭଉଣୀଟିଏ ଆସିବ କି କ'ଣ? ଲେଖା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀପା କହିଲା, ହଁ ବଡ଼ ମା, ଆମର ଛୋଟ ଭାଇଟିଏ ଆସିବ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କି ହୁଣ୍ଡିଟିଏ ହେଲା ରେ ବାବା। ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଜଣା, ଅଥଚ ୟାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ରଶ୍ମି ପଚାରିଲା, ଲେଖା ନାନୀ, ତମ କଲେଜରେ ଆନୁଆଲ ଡେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଭାଇ ତା କଲେଜ ଡ୍ରାମାରେ ହିରୋ ହେଇଥିଲା। ରଶ୍ମି କଥା ଶୁଣି ଲେଖାର ମନରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଶୁଖିଥିବା ଘାଟି ପୁଣି ହରା ଭରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଇସାରାରେ କହିଲା, ନା ଲେଖା, ଆଉ ସେ କଥାରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେଇ କଥା ଭାବିବୁ ବସି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ସବୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବି ବୁଝିଗଲେ। ରଶ୍ମି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ନାନୀ, ତମେ ଆନୁଆଲ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲ କି ନାହିଁ? ଲେଖା କହିଲା, ହଁ, ଖାଲି ଡାନ୍ସରେ ନେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନାମ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ତ, ରାଧା ହୋଇ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲି ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଟିକେ ଲେଖାକୁ ଅନେଇଲା। ରାଧା ହୋଇ ଡାନ୍ସ କଲୁ, ମୋତେ କହିଲୁନି ତ କିଛି। ଆଉ ମୋତେ? ଆଚ୍ଛା ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ମିଛି ମିଛିକା ଅଭିମାନ କରି ସେଠୁ ଉଠି ନିଜ ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଜାଣିପାରିଲା ରଞ୍ଜନ ତା ଉପରେ ରାଗି ଉଠି ପଳେଇଲା ବୋଲି। ରଶ୍ମି ଦୀପାକୁ କହିଲା, ଆସେ, ତତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ସେ ବି ଦୀପାକୁ ନେଇ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ଏକୁଟିଆ ରଞ୍ଜନ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ ସହ ବସି ରହିଲା। ଉଠି ଯିବ ବା କେମିତି? ରଞ୍ଜନର ମା କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାର ମନ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ମା ଲେଖା ଆଉ ଦୀପା ପାଇଁ ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ଲେଟରେ ଆଣି ଥୋଇଲେ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ, ଭାବି ବୋହୂର ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ରଞ୍ଜନର ବାପା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ବିଷୟରେ ରଞ୍ଜନର ମାକୁ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି କଥା ହଜମ ହୁଏନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ବାହାନାରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସିଲେ କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ମା ପୁଣି କହିଲେ, ଲେଖା, ଉପରକୁ ଯାଇ ଦୀପା ଆଉ ରଶ୍ମିକୁ ଡାକି ଆଣ ତ। ଯା ମା, ଆଣ୍ଠୁ ଏବେଠୁ ବଥା ହେଉଛି, ପାହାଚ ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରୁନି। ଲେଖା ତ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇଆ। ସେ ଯାଉଛି କହି ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ରଞ୍ଜନ ରୁମ୍। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଚେୟାରରେ ବସି କ'ଣ ଲେଖୁଛି। ଲେଖା ତା ପଛରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ମିଛ ରାଗ ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ମୋତେ ତ କାହିଁ କହିଲୁନି? ତୁ ବି ତମ କଲେଜରେ ରାଧା ହୋଇ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲୁ ବୋଲି। ହଁ, କରିଥିଲି ଡାନ୍ସ, ହେଲେ କେହି କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ ସେଠି। ତୁ ଆଉ ମିଛରେ ଏମିତି ରାଗ ଦେଖାନି। ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ହେଲା। ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ଝଟ୍ସେ ଉଠିପଡ଼ି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯା ହଉ, ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନା, ତୁ ଏକା ଚାଲାକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ବୋକା ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଯିବୁ କେବେ? କାଲି ସକାଳେ ପରା। ଆଉ ତୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯିବି।
ଯାଉନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ବାନ୍ଧିଛି କି? କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଆସ୍ତେକି ଧକ୍କା ଦେଇ ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦୀପାକୁ ଡାକି ତଳକୁ ଆସିଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ରଞ୍ଜନ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନ ବି ରୁମ୍ରୁ ଆସି ଲେଖାର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଲେଖା ଯିବା ପରେ ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି। ଲେଖାଟି ଭାରି ଭଲ ଝିଅ। ଆମ ବିନୁ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଯୋଡ଼ି ମାନିବ ନା? କିଏ ବିନୟ? ତମ ଭାଇ ପୁଅ ତ? ହଁ। ଆଉ କେତେଟା ବିନୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ? ରଞ୍ଜନ କାନରେ ଯେମିତି କଥାଟା ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଦ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଛୁରୀଟିଏ କିଏ ଛାତିରେ ଚଲେଇ ଦେଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ, ଦେଖ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ତାର ମା କଥା ଶୁଣି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଦେଖିଲେ ରଞ୍ଜନର ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଲେଖା ଭଲ ଝିଅ, ପାଠ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଏବେଠୁ ଭାବି କ'ଣ ଲାଭ? ହଁ ଯେ, ଏମିତି ଆଖିରେ ରଖିଛି ପ୍ରସ୍ତାବଟି, କହିଲେ ରଞ୍ଜନର ମା। ହଁ, ଏ କଥା ଆଉ କହିବନି ଏବେଠୁ। ଥର ରଞ୍ଜନର ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ବାପା ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଦୀପା ଦୁଇଜଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, କାନଫୁଲ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? ଦୀପା ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମିଳିଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ଲେଖା ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଯିବ। ରଞ୍ଜନ ସହ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ସିନା, ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅସ୍ଥିର। ପବନ କଥା ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ରଞ୍ଜନକୁ କହିପାରୁନି। କାରଣ ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ରାଗି ପିଲା, ପବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କହିପାରୁନି କି ନ କହିବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ରାତିରେ ଲେଖା ନିଜର ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେଲା। ସକାଳେ ବସ୍ 7ଟାରେ। ସମୟ ହେବନି ଜମା। ଅଧା ଜିନିଷ ସେ ଭୁଲିଯିବ ନେବାକୁ। ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି। ଲେଖା ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ରଞ୍ଜନ କଥା ଭାବିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କେତେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି ସେ, କେତେ ଖରାପ କରି ନ କହିଛି ଆନୁଆଲ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇ। ଲେଖାର ତା ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହା କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ଆଖି ଦେଖା କାନ ଶୁଣା ବି ସବୁବେଳେ ସତ ହୁଏନି ସାଙ୍ଗ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଭାବି ଲେଖା ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ପରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନେଲା। ଲେଖା ହାଲୋ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଖରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏ ଯାଏଁ ଶୋଇନୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆହୁରି କିଛି କହିବାକୁ ଭାବୁଛୁ? ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତୋ ଫୋନ୍ କେମିତି ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଯେ? ରଞ୍ଜନ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲେଖା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଲେଖାକୁ ରଞ୍ଜନ କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଦୁଃଖୀ ଥିବା ପରି। କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି କହିଲି କି ତୋତେ? ଆରେ ନା, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ମୋତେ? କାଲି କେତେଟାରେ ଯିବୁ? କାଲି ସକାଳ 7ଟାରେ ପରା। ତୋ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ତୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଶୋଇଯା, ନହେଲେ ସକାଳେ ଉଠି ପାରିବୁନି ଯେ। ଏସବୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଢ଼ାରେ ହେଳା କରିବୁନି। ତୋର ହାଫିଏଲି ଟେଷ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଛି କାହିଁ କହିଲୁନି କି ମୋ କଥା ବି ପଚାରିଲୁନି? କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପଢ଼ା କଥା ପଚାରିବାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଲେଖା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଜବାବ ନାହିଁ ଯେ? ହଁ, ତୋର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାର୍କ ଅଛି କି? ମୁଁ ଆଗ ପଚାରିଛି, ତୁ କହ, ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିବୁ। 85। ଲେଖା ଟିକେ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ କହିଲା। ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭାବିବୁ ତ ଏମିତି ଆସିବ। ଭଲ କି ପଢ଼। ମୋର 92% ଅଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ସ୍କୋର ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ନିଜର ରଞ୍ଜନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ଖରାପ ବି ଲାଗୁନି। ଲେଖା କହିଲା, ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ରଖିବି, ତୋଠୁ ବି ଅଧିକ। ପ୍ରମିସ୍? ନା, କହିଲି ତ ରଖିବି। ହଉ ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ। ଲେଖା ଭାବିଲା ଏଥର ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ କଥା କହିବ। ଓଲଟା ପଢ଼ା କଥା କହି ପରୋକ୍ଷରେ ଗାଳି ଦେଲା। ଲେଖା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି। ସକାଳେ ବଡ଼ମା ଡାକରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା ଲେଖାକୁ ବସ୍ରେ ବସେଇବାକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପକୁ ନେଇଗଲେ। ଲେଖାକୁ ଏଥର କାହିଁକି କେଜାଣି ଘରୁ ଯିବାକୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।
2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି କେଜାଣି? ଲେଖା ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଆଗରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସକାଳେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି? ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, କ'ଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍? ହଁ କକେଇ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ୱାକ୍ରେ ଆସେ ସକାଳେ। ହଉ ହଉ, ଭଲ କଥା। ଆଜି ବସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ରହ। ରଞ୍ଜନ କେମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସିନା କେବେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ମନର ଭାବନା କହିପାରିନି, ହେଲେ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ସେ ଲେଖା ନାମରେ କେବେଠୁ ଲେଖିଦେଇଛି। କାଲି ତା ମା'ର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଲେଖା ତାଠୁ ଦୂରେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ତା ମା ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହି ରଞ୍ଜନର କୋମଳ ମନକୁ ଯେମିତି ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେସବୁ କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟି ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତୋର, କହୁନୁ କାହିଁକି? ରଞ୍ଜନ ବା କ'ଣ କହିବ? ସେ ଲେଖାକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଛି, କେମିତି କହିବି ମୋଠୁ ତତେ କେହି ଦୂରେଇ ଦେବା କଥା କହିଲେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗେ? ଲେଖା ପୁଣି କହିଲା, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ତୋ ପଢ଼ା ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହୁଏ। ନା, ହେବନି। ଏଥର ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ଲେଖା ହାତକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ ଚକୋଲେଟ୍ ବାର ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେ। ଲେଖା କହିଲା, କାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି? ରଞ୍ଜନ ଫେ କରି ହସିଦେଲା। କହିଲା, ଜଣା ନାହିଁ, ତୁ କେବେ ବଡ଼ ପିଲା ହେବୁ କେଜାଣି? ଏତିକିବେଳେ ବାରିପଦା ବସ୍ ଦୂରରୁ ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାଗଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତରୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ନେଇ ଉଠିଲା ବସ୍ରେ ବସିବାକୁ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ବିଦାୟ ବେଳାଟା ବୋଧେ ଏମିତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଲେଖା ନିଜର ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଗଲା। ଲେଖା ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ବାହାରକୁ ଅନେଇଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରଞ୍ଜନ ବି ତାକୁ ଏକଲରେ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ହାତ ହଲେଇ ବାଏ କହିଲା। ନିଷ୍ଠୁର ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ବସ୍ ବି ଚାଲିଲା। ଲେଖାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଉ ତା ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନଠୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନର ମା ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲେ, ଯାହାକି ରଞ୍ଜନକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଲେଖାକୁ ନେଇ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।